दिने राति मु देखिली मो स्त्री बेड उपरे नथिला। मु जेतेबेले ताकू डाकिली से बाथरूम रे अछि बोली कहला। आउ मु जेतेबेले बाथरूम को गली से बांती करुथिला। मु कहिली कौन हैला तमे कौन खाइथिला? से कहला नाई मु सेमिति किछि खाइनी, मोर तो बांती हेउचे, जहाँ बाहाघर परे सबु विवाहित नारी मानकर हुए। एक कथा कही से बहुत खुशी हो गला। आउ कहला मो माँ हेबाकू चाहूची। एक कथा कही से खुशी रे मते कुंढेई पकेला आउ नाचिबाकू लागिला। मु एक कथा सुनी पूरा आश्चर्य हो गली। काहेकि ना आमर केबे हेले संतान हेई परिबोनी, ताहेले मो स्त्री गर्भवती हैला केमिति? तापर मु ताको पचारिली ये छुआ कहार? से जहाँ मते कहला मो मुंडू को धरी बसी पड़िली। आउ सेई समय रे मो स्त्री र धरिकी मो ना अशोक, मो स्त्री रो ना निर्मला। आमे दुई जण लव मैरिज करथिलु। आमे दुही दुही को बहुत भल पाउथिलु। जणे आउ जनक बिना रही पारु नथिलु। आमर लव मैरिज हेले भी आम मानक घरे काहार किछि आपत्ति नथिला। हुए तो पछरे किए कौन कहथिबो, किंतु सामने रे केही किछि कहंतिनी। पर्वपर्वाणी रे आम घर मानकरे जीवा आसिया मध्य हुए। आउ आमे जुआडे भी कले आमको समस्ते पचारती छुआ पिला केबे हेबो, किंतु मु मो स्त्री को कहिथिले कि छुआ पिला पई किछि भी जल्दी बाजी नहीं। छुआ हेबा परे सब किछि सरी जाए। एमिति कि मनीष ठीक से बाथरूम भी जाई परिबोनी। किंतु मो स्त्री रो पिला जन्म करबा को बहुत शौक थिला। एमिति कि से छुआ पाई मध्य जिनिस किनिके आगुरे रखुथिला। मु कहिले एसबु कौन, आगो छुआ हेउ एते जल्दी काहेकि? से कहिला भाब मु छुआ पाई ही बाहा हेइची। एक कथा सुनी मु टिके रागिकी चाहिली। से कहिला अरे मु मजा करुथिली, किंतु मते जल्दी जल्दी गोटे सुंदर और क्यूट छुआ दरकार। आउ जदि पुओ हुए ताहेले समीर रखिबा, जदि झियो हुए ताहेले ता ना सौम्या रखिबा। मते तो एमिति लागुथिला जेमिति मु प्रथमरु ही गोटे विवाहित नारी को बाहा हे जाइची। कारण से पूरा दिन केवल छुआ कथा ही कहे। दिने जेतेबेले मु घर को आसिली देखिली मो स्त्री रो पेट फुली थिला। आउ से पेट उपरे हाथ रखी खुशी होउथिला। मु कहिली तम सहित ये कौन हेची? से हसी हसी कहला मो माँ हेबाकू चाहूची। मु कहिली मजाक करेनी तमे मो सहित, पेट भितर कौन भरी करिछ? मु जेतेबेले सकाळे गली तमे भल थिलो, एबे कहूच तमे माँ हेबो? तापर मो स्त्री पेटरू तकिया काढ़ी कहला क्षमा करि दियो, मु देखुथिली मो माँ हेले केमिति देखाची बोली। बास मते जल्दी जल्दी गोटे सुंदर छुआटे जन्म करिबार अछि। सबुबले सबु कथा बुली बुली छुआ ऊपर को आसी जाउथिला। दिने एसबु कथा मु मो सांग को कहिली। एक कथा सुनी मो सांग कहला तू तो खुशी हेबा कथा, काहेकि ना आजिकाली झियो माने तो छुआ जन्म करबा को ही चाहू नाहंती, काले सेमानकर फिगर खराब हो जिवो सेथिपई। किंतु तो स्त्री तो सेमानक ठारू पूरा अलगा। मु कहिली छुआ काहाकू पसंद नुहे, छुआ मते भी पसंद, किंतु एबे अल्प दिन हेबो आम बाहाघर हेची। आउ ये कहूची मोर छुआ दरकार। मो सांग कहला एसबु तोरी हाथ रे। तापर मु घर को चली आसिली। आउ सोइबा समय रे भाबुथाए आज हेउ कि काली हेउ छुआ तो जेमिति हेले दरकार, भल हेबो मु ताको छुआ देई देबी। तापर आमे दुहे प्रेगनेंसी प्लान कलु। किंतु आश्चर्यर कथा आमे जेते थर भी टेस्ट कलु रिजल्ट नेगेटिव ही आसिला। एमिति किछि दिन पर्यंत चलिला। निर्मला मन दुखरे ठीक से खिया पिया भी करू नथिला। तापर आमे चिंता कलु कि आमे डॉक्टर को पाखको जिबु। कुहा जाए कि जे पर्यंत बाहाघर वर्षे न हेची से पर्यंत डॉक्टर पाखको जांतिनी बोली। किंतु एबे तो बाहाघर को वर्षे ही गलानी, सेथिपई डॉक्टर पाखको गलु। से डॉक्टर जने लेडी थिले। डॉक्टर किछि टेस्ट करेले आउ कहिले तम दुई जन का केस मते टी गड़बड़ लागुची, मु सीनियर डॉक्टर पाखको रेफर कर देउची। से डॉक्टर को ना हैला मिलन। आमे जितेबले से डॉक्टर पाखको गलु मते लागिला कि ए डॉक्टर को मु कोठी देखिची। हठात मने पड़िला हाँ मु जो कॉलेज रे पढ़ुथिली सी से कॉलेज रे मेडिकल विंग रे पढ़ुथिला। से मते देखि चिन्हि परिला आ बहुत खुशी हैला। से कहिला तम दुई जनकर टेस्ट हेबो आ रिपोर्ट 2 दिन पर मिलिबो। जेमिति 2 दिन हैला मु निर्मला को कहिली मु रिपोर्ट ऑफिस रो फेरिबा समय रे नै आसीबी। निर्मला कहूथिला से मो संगे जीव बोली। मु मना कली, कहले ऑफिस रे मोर बहुत काम अछि, मु टाइम देखिकी नहीं आसीबी, तमे रिपोर्ट कथा चिंता करनी। एमिथिरे भी
କିଛି ଦିନ ହେବ ନିର୍ମଳା ମୋ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ଖରାପ କରିଦେଇଥିଲା। ଏମିତିକି ନିର୍ମଳା ବେଳେ ବେଳେ କହୁଥିଲା ଆମର ଯଦି ଛୁଆ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେବି ବୋଲି। ମୁଁ ଅଫିସରୁ କାମ ସାରି ଯେତେବେଳେ ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲି ସେହି ସମୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥାଉ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ଡକ୍ଟର କହିଲେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମାଆ ହେଇପାରିବେନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ହୁଏ? ଯେଉଁ ମଣିଷ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଚାହେଁ ତାକୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳେନି, ଆଉ ଭଗବାନ ତାଠାରୁ ସବୁ ଛଡ଼େଇ ନିଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏକଥା କହିଲି ସେ ବେହୋସ ହୋଇଗଲା। ତା ପରଦିନ ଆମେ ଦୁହେଁ ମିଶିକି ହସ୍ପିଟାଲ ଗଲୁ। ଡକ୍ଟର ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଯେତେ ଚାହିଁଲେ ବି ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି, ଭଲ ହେବ ତମେ ଛୁଆ ଆଡପ୍ଟ କରିନିଅ। ଯଦି ଚାହିଁବ IVF କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଏସବୁ କଥା ଶୁଣି 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଖିଆପିଆ କିଛି କଲାନି। ମୁଁ ରାଣ ନିୟମ ଦେଇ ଖୁଆଇଲି। ସେ କହିଲା ଆମେ ଆଉ ଭଲ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଏତେ ଧନୀ ନୁହେଁ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରାଇବା। ଆଜି ଏ ଟେଷ୍ଟ କର, କାଲି ସେ ଟେଷ୍ଟ କର, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଭାସିଯିବ। ଆଉ IVF କରାଇବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖେ ଏତେ ପଇସା ନାହିଁ। ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ? ଏମିତି କଥା କହି ବୁଝେଇଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ଏ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ତ କାଲି ସେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ିଲା। ଯେଉଁ କପଡ଼ା ସେ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଥିଲା ସେ କପଡ଼ା ଖରାପ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ହେଉ ହେଉ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଘର ନିର୍ମଳାକୁ କହୁଥିଲେ ତୋ ସ୍ୱାମୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆଉ ଆମ ଘରେ କହୁଥିଲେ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି। ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବାଞ୍ଝ, ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେ, କେଉଁଠି ଭଲ ଜାଗା ଦେଖି ବାହା ହେଇଯା। ଦିନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ ମୁଁ କେବେ ବି ଭାବିନଥିଲି। ଏତେ ସବୁ ପରେ ବି ତମ ପ୍ରେମ ଟିକେ ହେଲେ ବି କମିନି। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ତମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ତମ ହାତ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି କି ଘର ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ ବୋଲି, କାହିଁକି ନା ଘର ଭଡ଼ା ବହୁତ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମେ ଏଠି ବହୁତ ଦିନ ହେବ ରହିଗଲୁଣି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମକୁ ଚିହ୍ନି ଗଲେଣି, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ଛୁଆ ନାହିଁ ବୋଲି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାରର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଏମିତିକି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଘରକୁ କିମ୍ବା ଆମ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆର ଦେଇ ଯିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜିନିଷ ପ୍ୟାକିଂ କରିବାକୁ କହିଲି, ଆଉ ନିଜ ଘର ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଅଫିସରୁ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ଆମ ଉପର ବିଲ୍ଡିଂରେ ରହୁଥିବା ପୁଅଟା କଥା ହେଉଥିଲା। ମୋତେ ଦେଖି ନମସ୍କାର ହେଲା, ଆଉ କହିଲା ସାର୍ ମୋ ନାଁ ଅମର, ଘରୁ ଜିନିଷ ସରିଯାଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାଲିଗଲା ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲା? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନାଇଁ ସେ ଚିନି ପାଇଁ ଆସିଥିଲା, ଆଉ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲାଟି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବେଶୀ ମିଳାମିଶା କରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଛି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ସେ ମୋ ଛୋଟ ଭାଇଟା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ହଁ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାକୁ ଛୋଟ ଭାଇ ବୋଲି ଭାବୁଛ, ହୁଏତ ସେ ତମକୁ ବଡ଼ ଦିଦି ବୋଲି ଭାବୁନଥିବ, କାହିଁକି ନା ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି। ଆଉ ଆମ ଘରକୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କମ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେହ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ରହୁଥିଲା। ଲୋକେ ମୋତେ କହୁଥିଲେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତ ଜଣେ ଯିଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ରହିପାରୁଛ, ନାଇଁ ତ କି ଫାଇଦା। ଏସବୁ କଥା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଗରେ ବି କହିଦେଉଥିଲେ କି ଘରକୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଘର କାମ କରିବା ଆଉ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ତ ଚାକରାଣୀ ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚାକରାଣୀ ରଖ, ସବୁ କାମ କରିଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସ୍ତ୍ରୀର କାମ ଏ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଏତ କେବେ ବି କରିପାରିବନି, କି ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଜନ୍ମ କରିକି ଦେଇପାରିବନି। ଯିଏ ମୋତେ ଏମିତି ସବୁ କଥା କହୁଥିଲା ମୁଁ ଥରେ ଥରେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଝଗଡ଼ା ବି କରିଦେଉଥିଲି। ଦିନେ ମୁଁ ଅଫିସ ଚାଲିଯାଇଥିଲି, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଡ଼ରେଜ ସଫା କରୁ କରୁ ଗୋଟେ କାଗଜ ପାଇଲା, ଆଉ ସେ କାଗଜକୁ ପଢ଼ି ମୋ ସହିତ ଠିକ୍ରେ କଥା ହେଲାନି। ଏମିତିରେ ବି ଯେବେଠୁ ସେ ମାଆ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି ଜାଣିଲା ସେବେଠାରୁ ସେ ବି ଭଲରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନଥିଲା। ପୁଣି ଏ କାଗଜ ଯୋଗୁଁ ସେ ପୁରା ଚୁପଚାପ ହେଇଗଲା। ଦିନେ ମୋତେ ସେ କହିଲା ଶୀଘ୍ର ଅଫିସରୁ ଆସିବ, ଆଉ ଏକଥା ବି କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଯିଏ ବାଞ୍ଝପଣର ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ମନା କଲି, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା କି ମୋତେ ଯେମିତି ହେଲେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଅଫିସ ଚାଲିଗଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି ଦେଖିଲି ପୁରା ଘର ଫୁଲ ଆଉ ମହମବତୀରେ ସଜା ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି।
କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦୀପାବଳି ନା ମୋର ଜନ୍ମଦିନ ନା ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଜନ୍ମଦିନ। ପୁଣି ଭାବିଲି ଆଜି ଆମର ମ୍ୟାରେଜ୍ ଆନିଭର୍ସରୀ ନୁହେଁ ତ? ନା, ତାହେଲେ ଏସବୁ କେଉଁ ଖୁସିରେ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଗଲି ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା। ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଆଉ ମୋତେ ଦେଖି ହସୁଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି କଥା କ'ଣ? ତମେ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛ। ସେ କହିଲା ଆଜି ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର ଦିନ। ତାପରେ ମୋ ହାତରେ ଗୋଟେ ଡବା ଧରିଥିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେ କହିଲା ଆଗ ତମେ ଖୋଲ ତ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଡବା ଖୋଲିଲି ତା ଭିତରେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି କିଟ୍ ଥିଲା। ତା ପୁଣି ପଜିଟିଭ୍, ମାନେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁଁ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି ଆଉ ସେଇଠି ଷ୍ଟାଚୁ ପାଲଟିଗଲି। ଯେମିତି ମୋର କ'ଣ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ପୁରା ଶୂନ ପାଲଟିଗଲି। ଖବର ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଆମ ପାଇଁ। ଯେମିତି କେଉଁ ମଣିଷ ମରିଯାଇଛି ତାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ତୁ ମରିନୁ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ, ସେଇଭଳି କଥା। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲି ମୁଁ କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେବି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ଧରିକି କହିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ 4-5 ଥର ଟେଷ୍ଟ କରିଛି। ଆଉ ହଁ, ମୁଁ କେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲି, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ଡକ୍ଟର ହିଁ ଟେଷ୍ଟ କରାଇଲେ। କିନ୍ତୁ ହଁ, ସେ ଡକ୍ଟର ମିଲନ ପାଖକୁ ଯାଇନଥିଲି, ଆଉ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଛୁଆ ଆସିବାର ପ୍ରିପାରେସନ୍ରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ମନେ ମନେ ବହୁତ ରାଗି ଯାଉଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଛୁଆ ପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର ମାଗେ ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କି ଏସବୁ କେମିତି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ 7 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ହେଉନଥିଲା ଏସବୁ ଏବେ କେମିତି ହେଲା। ସେ ବାରମ୍ବାର ଆମ ଉପରେ ରହୁଥିବା ପଡ଼ୋଶୀ ଅମର ସହିତ ମିଳାମିଶା କରୁଥିଲା। ଯେତେ କହିଲେ ବି ମାନୁନଥିଲା। ସେ ଅମର ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ଜିନିଷ ମାଗିବା ବାହାନାରେ ଘରକୁ ଆସୁଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲା ସେ ତ ଛୋଟ ପିଲାଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଜଣେ ପୁରୁଷ କେବେ ବି ଆଉ ଜଣେ ବାହାର ନାରୀ ପାଇଁ ଛୋଟ ପିଲାଟେ ହେଇପାରିବନି। ଏକଥା ମୁଁ କେମିତି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବୁଝେଇବି। ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ସେବେଠାରୁ ମୁଁ ତ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଦିନେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ମୋ ସାଙ୍ଗ, ମାନେ ଡକ୍ଟର ମିଲନ। ସେ ମୋତେ କହିଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ହେଲେ ମାଆ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ମୁଁ ଡକ୍ଟର ମିଲନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି ତମେ ତ କହିଥିଲ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମାଆ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ମିଲନ କହିଲେ ଦେଖ, ଏ କଥାକୁ 7 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ମଣିଷ ଶରୀରରେ ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନା କିଛି ହରମୋନ୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ 7 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ଶରୀରରେ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ତମକୁ ତ ଖୁସି ହେବା କଥା। ମୁଁ ଏକଥା ଶୁଣି ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲି। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କହିଲି ତମେ ଯାଇକି ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କର। ତମ ମୁହଁ କାହିଁକି କେଜାଣି ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ସିଧା ଯାଇ ସେ ଡକ୍ଟର ଗଳାକୁ ଧରି ପକେଇଲି ଆଉ କହିଲି ତମେ ତ କହିଥିଲ କି ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା ବାପା ହେଇପାରିବିନି ବୋଲି, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ ହେଲା କେମିତି? ସେ ଡକ୍ଟର କହିଲା ଦେଖ, ଏସବୁ କଥା ହେଲା ତମ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା, ତମ ଘରେ କଥା ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଆଉ ମିଛ କହିପାରିବିନି ନା। ସତରେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ମାଆ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ମୋର ଚେକଅପ୍ ଆଉ ଥରେ କର। ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ କେବେ ବି ବାପା ହେଇପାରିବିନି, ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମାଆ ହେଇପାରିବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ପୁରା ଡରି ଯାଇଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ କା ପୁରୁଷ ବୋଲି। ମୁଁ ସେ ଡକ୍ଟରକୁ ପଇସା ଦେଇ ରିପୋର୍ଟ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେବେ ମାଆ ହେଇପାରିବନି ବୋଲି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କା ପୁରୁଷ, ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କେମିତି ମାଆ ହେଲା? କ'ଣ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଇଛି? ସେ କ'ଣ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ସହ? ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଡକ୍ଟର, ମୋର ଆଉ ଥରେ ଟେଷ୍ଟ କର। ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରି ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 2 ଦିନ ପରେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି, ଡକ୍ଟର ମୋତେ କହିଲେ ସେମ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତମେ କେବେ ବାପା ହେଇପାରିବନି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେଇଗଲି କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଧୋକା ଦେଉଛି ବୋଲି, ଆଉ ମୋତେ ସେ ମିଛ କହୁଛି। ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାପକର୍ମ କରି ତା ଛୁଆକୁ ପେଟରେ ଧରିଛି। ମୋ ଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଏ ଛୁଆ ମୋର ବୋଲି। ମୁଁ ବି ଯଦି ସତ କଥା କହିଦେବି କି ମୁଁ ପୁରୁଷ ନୁହେଁ ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେ ମୋତେ କହିବ ନିଜେ କା ପୁରୁଷ ହେଇ 7 ବର୍ଷ ହେବ ମିଛ କହି ଆସିଛ, ସମାଜ ଆଗରେ ମୋତେ ଦୋଷୀ କରାଇ ଦେଇଥିଲ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କହିପାରୁନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏ କଥା ଭିତରେ ଭିତରେ ମାରି ପକାଉଥିଲା କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ କାହା ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଆଉ ତା ଛୁଆକୁ ପେଟରେ ଧରିଛି। ଆଉ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ସେଇ ଛୁଆ କଥା। ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ କି ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର 2 ମାସ ଚାଲିଛି, 6 ମାସ ହେଲେ ପେଟ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି। ଦିନେ ମୁଁ ବହୁତ ଜୋରସେ ରାଗିକି କହିଲି ବନ୍ଦ କର ଏ ଛୁଆ କଥା, ମୁଁ ଏ ଛୁଆର ବାପ ହେଇପାରିବିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ଏମିତି କ'ଣ କହୁଛ?
भगवान आमको 7 वर्ष पर खुशी देइछन्ति। तमे एमिति कोन कहूच? एमिति काहेकि कहिल? मु पूरा डरिगली। कहली नाई नाई मु बास सेमिति कहिदिली आउ सोई पड़िली। किंतु मु एतक भाबी सारी कि जेमिति हेले मु सत कहिदे बोली। किंतु हाँ मु जानी सारी कि ए छुआ आम सामना वाला पड़ोसी अमर कहीं ना से देखा बहुत सुंदर आउ हटाकटा जबान थिला। मु तो जेते बेले देखे से आम रूम बाहर एपट सेपट होउथिबो। किए जाने मो स्त्री संगे से बेड को आसुनथिबो बोली। मु मो स्त्री को रागिकी कहली ए छुआ मोर नुहे। मो स्त्री कहिला मो उपरे भगवान का कृपा हेची सेथिपई मो माँ हेबाकु जाउची। मु जोर से रागिकी चिलेकी कहली तमे बांझ नुहे मु बांझ। एक कथा सुनी मो स्त्री पूरा चुप हो गला आउ कांदी कांदी जोर से हसिला आउ ताली बजाइला आउ कहिला एक कथा तो तम मुहर शुणिबार थिला आउ 7 वर्ष हेबो तमे मते मिछ कहि धोका देउच। मु केते मेडिसिन खाइची निज देह खराब करिची राति रे उठिकी कांदीची केते पूजा करिची निज चेहरा भी खराब कर देइची केवल आउ केवल छुआटे पाई। आउ तमे जाहाको मु मो जीवन ठारो अधिक भल पाए से मते दुनिया आगरे बांझ सजाई देले। तम बापा माँ केते कथा मते न कहिसंती एमिति कि मो निज बापा माँ मध्य केते कथा कहिसंती। 7 वर्ष हेबो तम पाई मु सजा काटिली किंतु सत कथा कहबाकू तमको खराब लागिला। मु तमको भल पाइथिली तमे जदि मते भरोसा करी कहि थांत आ सत कहि थांत ताहेले मु निजे निज ऊपर को दोष नहीं जाई थांदी किंतु सत कहूची तम हाथ केबे भी छाड़ी न थांदी। मु कहली हाँ सेथिपई तमे आउ कहा पाखरे जाई सोइथिलो आउ कहा छुआ को पेटरे धरिच। से कहिला छुआ को छुआ मु माँ हेबाकू जाउनी। मु कहली कौन हैला से डॉक्टर तो कहिथिले कि तमे माँ हेबाकू जाउछ बोली। मो स्त्री कहिला हाँ तमे जदि 3 लाख टंका दे से डॉक्टर को किनि पारुछ ताहेले मु कोन 5 लाख टंका दे से डॉक्टर को किनि परिबिनी। जेते बेले आम घर चेंज करुथिले सेई समय रे गडरेज रु गोटे रिपोर्ट मिलिथिला सेथिरे सफा सफा लेखा थिला कि तमे केबे बापा हेई परिबनी जो रिपोर्ट तमे 7 वर्ष पूर्वे लुचेई देइथिलो। मु तम मुहरु सत कथा बाहर करबाकू चाहुथिली। जो मनीष मते एते बड़ धोखा देइथिला एबे सत तमे तम मुहरे मानि सारिच। मु कहिली मते क्षमा कर दियो मु पूरा डरी जाइथिली तमको ए समाज विषय जना अछि ना। से कहिला भाड़ में जाओ समाज तमे मते तो कहि पारि थांत ना कहि रूम भितर को जाई कबाड़ बंद करदेला आउ जेमिति सकाळ हैला निज जिनिस पत्र पैक करी मते छाड़ी चली गला। मु जेते भी अनुरोध कली से मो कथा मानिलानी तापरे से डिवोर्स फाइल करदेला जे से गोटे धोकाबाज सह रही परिबनी बोली। एबे मो स्त्री ता बापा माँ पाखरे 6 मास हेब रहुची। मो पाखरे भी बेसी समय नहीं मो संपर्क को बंचेबा पई। आपण माने कहंतु मु कौन करिथांती? मु जने पुरुष ही समाज आगे केमिति कहिथांती कि मु पुरुष नुहे का पुरुष बोली। तो श्रोता बंधु आशा करुची कहानीटी आपण मानक मन को निश्चिंत छुईथिबो। जदि आपण मानक मन को निश्चिंत छुईची भिडियोटी को लाइक करंतु चैनल रे जदि नुआ अछंती तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करंतु। पुणी बहुत जल्दी गोटे सुंदर वीडियो नहीं आसबि। रहुची जय जगन्नाथ।